है कि अगर मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो,
सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए
दिन रात एक करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। તો પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના જે છે તે લંબાવાઈ છે કોરોના કાળમાં જે રીતે લોકોની રોજગારી છીનવાઈ હતી, લોકો પાસે કામ ધંધો ન હતો કારણ કે લોકડાઉનનો જે લાંબો સમય ગયો ત્યારબાદ અનલોક 2ની પણ આવતીકાલથી શરૂઆત થવાની છે, પરંતુ પૂરેપૂરી રીતે વ્યવસાય જે છે, ધંધા રોજગાર છે તે હજુ ખુલ્યા નથી। તેને લઈને ગરીબોનું જે પેટ ભરાય, લોકો ભૂખ્યા ન સૂઈ જાય તે માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના જે છે તે લાવવામાં આવી અને તેનો લાભ લોકોને મળી રહ્યો છે, પરંતુ હવે આ લાભ આવનારા 5 મહિના પણ મળવાનો છે। નવેમ્બર સુધી આ યોજનાને લંબાવાઈ છે, જેમાં દર મહિને પરિવારના લોકોને 1 કિલો ચણા મળે છે, આ સાથે જ 5 કિલો ઘઉં અથવા તો ચોખા આપવામાં આવે છે અને તેનો લાભ હવે નવેમ્બર સુધી લોકોને મળવાનો છે। એટલે સૌથી મોટી બાબત એ છે કે ગરીબોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે આવનારા સમયમાં પણ, કારણ કે હજુ પણ જે રીતે ધંધા રોજગાર મળવા જોઈએ તે રીતે આ ધંધા રોજગાર ખુલ્યા નથી અને મોટી ચિંતા જે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે તે ગરીબોની કરી છે। તેનો ખર્ચ પણ જો કે વધારે થવાનો છે, સરકાર ઉપર તેનો બોજ પણ પડવાનો છે અને તે બોજ પણ મોટી સંખ્યામાં છે। નવેમ્બર સુધી આ યોજના છે। આત્મનિર્ભર ભારત માટે દિવસ રાત આપણે એક કરીને લડવાનું છે, કામ પણ કરવાનું છે તેવી પણ તેમણે વાત કરી છે। તો આગામી સમયમાં પ્રયાસો જે છે તે આપણે પોઝિટિવ રહેવાનું છે, પ્રયાસો પણ યથાવત રાખવાના છે। કોરોના સાથે આપણે જીવી તો રહ્યા છે, પરંતુ આ લડતમાં આપણે જીત મેળવવાની છે। ખાસ કરીને જે ટેક્સ પેયર છે તેમની પણ પીએમએ વાત કરી હતી, કારણ કે ટેક્સ પેયરના કારણે જે એક ભંડોળ જે આવતું હોય છે તેના કારણે સુવિધાઓ બીજા લોકોને આપવામાં સરળતા રહેતી હોય છે। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનું આ સંબોધન ભલે નાનું હતું, રાષ્ટ્રજોગ આ સંદેશ ભલે ઓછા સમયનો હતો, પરંતુ ઘણી મોટી વાત તેમણે કહી છે। ખાસ કરીને ગરીબો માટેની તેમણે વાત કરી છે, ખેડૂતોની વાત કરી છે, કરદાતાઓની વાત કરી છે અને કોઈ પણ ગરીબ ભૂખ્યું ન સૂવે તેની કાળજી લેવાની વાત કરી છે અને માટે જ પીએમ ગરીબ કલ્યાણ યોજના છે તેને લંબાવવામાં આવી છે નવેમ્બર માસ સુધી। શરૂઆત તેમણે કરી કે અત્યારે જે આ સમય છે તે ઘણો ક્રિટિકલ સમય એટલા માટે કહી શકાય કારણ કે ચોમાસું છે, ચોમાસામાં રોગોની જે રોગ જે છે તે વધી જતા હોય છે, માટે તેની સામે તો કાળજી લેવાની જ છે। કોરોનાનો સમય છે તેની સામે પણ કાળજી લેવાની છે। અનલોક 2ની જે શરૂઆત થઈ છે તેમાં પણ બેદરકાર નથી રહેવાનું। તો જો બેદરકાર તમે થયા તો પછી કેસની સંખ્યા પણ વધશે, જે કેસને કંટ્રોલ કરવા માટે તંત્ર કામે લાગ્યું છે અને દરેક વ્યક્તિ તેના પ્રયાસો પણ કરી રહ્યું છે। દરેક વ્યક્તિ એ જ ઈચ્છી રહ્યું છે કે તેમના ઘરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કોરોના પોઝિટિવ ન થાય। તો આ આપણે બધાએ સાથે મળીને તેને લઈને કામ કરવાનું છે। તમારા સહયોગી સંજય પણ આપણી સાથે જોડાયા છે અને તેમની પાસે જ આપણે સીધા જઈએ। જી સંજય, પીએમનું જે રાષ્ટ્રજોગ આ સંદેશ હતો તેને લઈને લોકો શું માની રહ્યા છે? બિલકુલ, જે સંધ્યા જે કોરોના જે શરૂ થયો, જે કોરોનાથી જે લોકડાઉન જે શરૂ થયું ને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું આ 6ઠ્ઠી વારનું જે સંબોધન હતું, ચોક્કસપણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે જે પ્રમાણે લોકડાઉન દરમિયાન જે લોકો સતર્ક હતા અને જે પણ નિયમોનું પાલન કર્યું, પરંતુ હવે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો જે છે
તે બેદરકાર થઈ રહ્યા છે, તેને લઈને તેઓએ ચિંતા કરીને ખાસ કરીને સાથે સાથે તેઓએ જે સૌથી મોટી જે જાહેરાત જે કરી છે કે ગરીબો માટે અને ખાસ કરીને તહેવારોની જે સિઝન આવી રહી છે, જે પણ જુલાઈ મહિનાથી ઓગસ્ટ મહિનાથી જે નવેમ્બર માસ સુધીના જે તહેવારો જે છે તે આવી રહ્યા છે, તે દરમિયાન 5 માસ દરમિયાન જે છે તે લોકો જે ગરીબોને જે છે રાશન જે છે તે મફત આપવાની જે તેમને જે જાહેરાત કરી છે, લોકો જે છે કે તેઓ આપણી સાથે છે. શું કહેશો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન કઈ રીતે જુઓ છો? શું કહેશો? આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે બી સંબોધન અત્યારે કર્યું છે એમાં એમણે દેશના દરેક લોકોનું હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કે ગરીબ માણસોનું, ખેતીના ખેડૂતો માટેનું જે બી ધ્યાન રાખ્યું છે કે ગરીબોને દિવાળી સુધીનું અનાજ ફ્રી આપવામાં આવશે ગરીબ વ્યક્તિઓને, કે જેનાથી કે ગરીબોનું અને જે કોરોનાની મહામારીમાં જે લોકોને તકલીફ પડતી હતી એના લીધે અત્યારે સાહેબે આપણા જે પ્રધાનમંત્રી સાહેબે જે જાહેરાત કરી છે એ બહુ ખૂબ સારી જાહેરાત છે કે જે દેશના હિત માટે કરી છે, કે જેનાથી દેશનું હિત એ સારી રીતે સૌ વિચારી શકે છે. એટલે આપણા માટે બહુ સારી જાહેરાત કરી છે, ગરીબો માટે સારી જાહેરાત કરી છે, જે દેશના લોકો માટે બહુ સારું કર્યું છે એ વાત આપણે માની શકીએ. બિલકુલ ક્યાંક ને ક્યાંક સંધ્યા જે છે આ જે લોકડાઉન દરમિયાન જે છે ઘણા લોકો જે છે રોજગારી લોકોએ ગુમાવી છે ને પ્રધાનમંત્રીના જે છે અન્ય લોકો જી સંજીવ, આપણી સાથે પ્રજ્ઞેશ પણ જોડાયા છે. જી પ્રજ્ઞેશ, લોકો કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે પીએમના આ સંબોધનને, કારણ કે લોકોની વાત કરી, ગરીબ લોકોની ખાસ ચિંતા કરી છે આ સમયમાં? જી બિલકુલ સંધ્યા, આપણે બિલકુલ સીધા લોકો સાથે જ વાત કરીશું કે શું કેવું છે એમનું. ધર્મેશભાઈ, શું કહેશો? પીએમ મોદીએ ઘણી બધી વાતો કરી છે, આપ શું કહેશો જેમનું જે સંબોધન છે તેને લઈને? સાહેબે એક ગંભીર મુદ્દા પર વાત કરી છે કે હમણાં જે સિઝન ચાલી રહી છે એ વધારે પડતા રોગો એમાં રોગો હોય છે અને લોકો વધારે બીમાર પડે છે, તો લોકો જાગૃત રહે. બીજી વસ્તુ કે સૌથી મોટો સંદેશ એ આપ્યો છે કે ભારતના જેટલા પણ પોલિટિકલ પાર્ટીના નેતાઓ હોય એ લોકોને આનો ઉપયોગ કરવા માટે થઈને સ્ટ્રિક્ટલી તંત્ર એમના પર પણ એક્શન લે અને એ પણ આ બધી નિયમો છે એનું પાલન કરે, એ બાબતે પણ ટકોર કરી છે. અને જે રાશનની બાબત છે એ નવેમ્બર સુધી ફ્રીમાં વડાપ્રધાન આપવાના છે, સારી વાત છે, પણ જ્યાં મુખ્ય બાબત કે રોજગારી બેરોજગારીની જે છે એ બાબતે થોડુંક ધ્યાન રાખવાની બાબત કઈ છે. પીએમ મોદીએ ઘણી બધી નાની નાની બાબતો દીધી છે, બેરોજગારીની બાબત હોય, લોકોને રાશન આપવાની બાબત હોય, ચણા 1 મહિનો તમામ આખા દેશના પરિવારોને આપવાની બાબત હોય, ઘણી બધી બાબતો આજે એમણે પોતાના પ્રવચનમાં આવરી લીધી છે. આપ કઈ રીતે જુઓ છો? सबसे बढ़िया बात तो मोदी जी ने सब आम आदमी के ऊपर ही डाला है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, खुद को हर चीज़ करनी है. राशन फ्री दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, 80 करोड़ लोगों के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद का डिस्टेंस खुद को मेंटेन करना है और सभी को साथ में लाने की भी बात कही है मोदी ने, वो भी बहुत अच्छी बात है. तो कम से कम सब खुद तकेदारी रखे, खुद अच्छा रखे. और बेरोजगारी की तो बहुत चिंता का विषय है ही है, तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको सपोर्ट भी करना चाहिए, जो पगार काट रहे हैं उनको भी नहीं काटना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम. તમામ લોકોને સપોર્ટ પીએમ મોદીએ પણ પોતાની વાતમાં એ જ કહ્યું છે કે બધાએ સાથે મળીને લડવું પડશે. આપ કઈ રીતે જુઓ છો આજના પ્રવચનને? अभी जो माहौल जैसा बना हुआ है सूरत सिटी का, उस हिसाब से जैसा हम देख रहे हैं कि पहले लॉकडाउन में जो स्थिति थी अब आज उससे ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई है. तो इस स्थिति को, इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्रशासन जो हमें बोल रहा है उनके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बाहर आ सकते हैं. नहीं तो बहुत ज़्यादा विकट समस्या बन रही है और आगे जाके हो सकता है ये और भी ज़्यादा विकट बने. इसलिए यही उद्देश्य है कि सभी मिलकर इसे लड़ें और प्रशासन का साथ दें, तभी हम इसे निपट सकते हैं. આપણે અન્ય યુવાનો સાથે વાત કરીશું કે એમનું શું માનવું છે. આપ શું કહેશો જે પ્રમાણે આજનું જે પ્રવચન હતું આપ કઈ રીતે જુઓ છો? સૌ પ્રથમ તો હું પ્રધાનમંત્રી શ્રી સાહેબને એક જ વસ્તુ કહીશ કે આજે આખું વક્તવ્ય એમણે કીધું તે બરાબર છે. મહામારી વિશે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એ બધી વસ્તુઓ બરાબર છે, અમે સાંભળતા રહીએ છીએ 3 મહિનાથી લગાતાર આ વસ્તુઓ એડના માધ્યમથી કોઈને ફોન કરીએ એના માધ્યમથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરવું બધું બરાબર છે. પણ અત્યારની જે પોઝિશન ચાલી રહી છે અનલોક 1 થી આજે કાલે તમારે અનલોક 2 સ્ટાર્ટઅપ થઈ જશે, તો જે રીતની રોજગારી ચાલી રહી છે એના માટે દુનિયાભરનું જે ઘટ આવે છે, કપાત થાય છે, એની માટે કોઈ પણ નિર્દેશ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને સાહેબે નથી આપી. બીજી વસ્તુ કે બેરોજગારીનો મુદ્દો તો હતો જ, જે હજી માર પડ્યો છે એની ઉપર, અને અનાજ વિતરણની જે વાત કરી સાહેબે
એની ઉપર પણ ચોક્કસપણે ખરેખર ગુજરાતમાં સુરતની જે જગ્યાએ છે એવી જગ્યાઓ છે એમાં અનાજ વિતરણ થાય છે કે નહીં થતું એની પણ એક તકેદારી રાખવી જોઈએ. આપ શું કહેશો? આપ પીએમ મોદીના આજના જે નિવેદનને કઈ રીતે જોવો છો? આજનું જે નિવેદન છે એ ખૂબ સરાહનીય, હું એને સરાહનીય કહું છું, કારણ કે એમને આજે ગરીબ લોકોની તકેદારી લીધી છે અને ભવિષ્યમાં જે આપણે આટલા લોકોને મુફ્ત અનાજ આપવા જઈ રહ્યા છે એ સાચી રીતે જોવા જઈએ તો બહુ આ પણ એક કઠિન નિર્ણય કહેવાય સરકારશ્રી માટે લેવા માટે. પરંતુ આની અંદર એક હજી પણ એમને થોડો વિચાર કર્યો હોય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની અંદર કે ઘણી બધી જગ્યાઓ પર જ્યાં આગળ હજી પણ લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે તો એ વિશે પણ હજુ જો આવનારા દિવસોમાં જો એ ધ્યાન આપે તો ખૂબ સારું રહેશે. અનેક બાબતો સંધ્યા લોકો કહી રહ્યા છે કે હજી પણ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત છે. આપ પ્રજ્ઞેશ સૌથી મોટી વાત એ પણ કરી હતી કે એક રાષ્ટ્ર એક રાશન કાર્ડ, તેને લઈને લોકો શું માની રહ્યા છે? પોતે પહેલા તો પોતે પોતાની મદદ કરતા શીખી લેવું જોઈએ. જે રીતે આપણે સાહેબે કીધું કે આ મહામારીમાં આપણે લડવાનું છે અને અનાજની જે 80 કરોડ જેટલી લોકોને જે સરકાર પહોંચાડશે એના પર ખાસ સરકારે તકેદારી કરવાની જરૂર હશે, કેમ કે આની પાછળ ઘણી બધા સમસ્યાઓ આવતી રહી છે. આના પહેલાં પણ ઘણી બધી કમ્પ્લેન્ટો કે સ્લમ એરિયામાં ઘણી બધા. એક પીએમ મોદી ખાસ એક વાત એ કરી કે એક રાષ્ટ્ર એક રાશન કાર્ડ, જે ખૂબ જ ગંભીર बात છે, જે આગળ પણ કહેવામાં આવી હતી, જેને પણ લાગू કરવા જઈ રહ્યા છે, એ વાતને કઈ રીતે જોવો છો? बात सही है प्रधानमंत्री जो बोले हैं, क्योंकि ये कोरोना जब महामारी आई तो जिनका राशन कार्ड में ही 2 महीना 3 महीना पोस्टपोन हो गया था, सामान नहीं लिए थे, उनको माल सामान उस पर नहीं मिल रहा था. तो सरकार का कहना है कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड होगा तो कहीं का नागरिक है और अगर उसके पास राशन कार्ड और ऐसी कोई बीमारी आती है तो उसका फायदा वो ले सकता है. इसके लिए प्रधानमंत्री का जो ये कायदा बना है वो बहुत अच्छा है. और सरकार ने जो 5 किलो चावल या गेहूं देने की बात की है तो गेहूं की जगह अगर आटा दें तो बहुत अच्छा, क्योंकि गेहूं अगर उसके पास पैसा नहीं है, वहां कोई घर घंटी खुली नहीं है तो उसको पिसाने कहाँ जाएगा. तो अगर आटा रहेगा तो कहीं से भी व्यवस्था करके उसको बना खा सकता है. और रही 1 किलो चना की बात, 1 महीने तक एक परिवार को देगा तो एक परिवार 1 किलो चना कितने दिन चलाएगा, वो सोचने वाली बात है. तो ये बात जो बोला है तो ये योग्य नहीं है. अगर इसके जगह वो 5-5, 10-10 किलो और बढ़ा के कोई बात देते तो एक परिवार का महीने तक पालन पोषण हो सकता है. આપ શું કહેશો? જે રાશન કાર્ડની વાત કરી છે, આખા રાષ્ટ્રમાં એક જ રાશન કાર્ડ, એને લઈને આપનું શું કહેવું છે? એ ખરેખર ખૂબ જ સારો નિર્ણય હશે. અને જી, તો સંજય શું માની રહ્યા છે લોકો? એક રાષ્ટ્ર એક રાશન કાર્ડ, ખાસ કરીને જે ગરીબો હોય છે તેમને મોટો અહીંયા લાભ મળશે, કારણ કે બીજા રાજ્યોમાં જઈને તેઓ કામ કરતા હોય છે. સંધ્યા, જે પ્રકારે લોકડાઉન દરમિયાન જે છે પ્રધાનમંત્રીએ એ પણ કહ્યું કે લોકડાઉન દરમિયાન જે પણ જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબ લોકો જે છે કે તેઓને ભોજન આપવાનું જે કામ જે છે તે ખૂબ જ સારી રીતે થયું છે. ને બીજી એક મહત્વની વાત જે તેમણે કીધી કે એક નેશન વન રાશન કાર્ડ, અને તેને લઈને લોકો શું માની રહ્યા છે, શું માનો છો, શું કહેશો? ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ જે તે જણાવ્યું કે લોકો સુધી જે રાશન લોકોને મળી શકે અને તેને લઈને જ ખાસ કરીને તેમણે જણાવ્યું કે વન નેશન વન રાશન કાર્ડની જે યોજના જે છે તેને લઈને તમે શું માનો છો? લોકડાઉન દરમિયાન જે રેશનિંગ કાર્ડની દુકાનથી જે મફત અનાજમાં આપવામાં આવ્યું હતું તેનાથી ઘણા પરિવારોને ફાયદો થયો છે. અને જે બીજું 5 મહિના લંબાયું છે કે ભાઈ દિવાળી સુધી આવડી આ યોજના લંબાવવામાં આવશે, એ સારામાં સારી બાબત છે. તમે શું માનો છો? ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ સાથે જે કીધું કે જે હજુ પણ લોકોએ જે કોરોનાને લઈને લોકોએ જે છે હજુ પણ સજાગ રહેવું પડશે, નિયમોનું પાલન જે છે 2 ગજ કી દૂરીની જે વાત કરી છે, સાથે તમામ નિયમોનું પાલનની પણ વાત કરી છે. શું માનો છો? આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર સાહેબ મોદીજીએ જે બી આ નિર્ણય લીધો છે અને એમાં જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સની જે વાત કરી છે, માસ્ક પહેરવાની જે વાત કરી છે, એ ખરેખર કોરોનાની મહામારી માટે એક ફાયદાકારક વસ્તુ છે કે જેનો દરેક વ્યક્તિએ આપણા પ્રધાનમંત્રી સાહેબનો જે બોલ્યા છે એનું પાલન કરવું ખૂબ જરૂરી છે કે જેનાથી આ મહામારીથી આપણે દૂર જઈ શકીએ અને આપણે આનોથી જે તકલીફ પડશે એ આમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. માટે એમણે જે નિર્ણય લીધો છે કે હજી બી ધ્યાન રાખવું જ પડશે આના માટે, તો એ ખરેખર સાચી વાત છે કે થોડી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ બનાવીને રાખવું પડશે, માસ્ક પહેરવા પડશે,
તો જેનાથી પબ્લિકને બહુ ખૂબ ફાયદો થશે. કોરોનાની મહામારીથી આપણે સારી રીતે બચી શકીશું. ખાસ કરીને રાશનની જે વાત કરવામાં આવી છે કે હવે તહેવારોની જે સિઝન જે ચાલુ થવાની છે ઓગસ્ટ માસથી નવેમ્બર માસ સુધી, એ 5 માસ સુધી રાશન જે છે લોકોને જે છે મફત આપવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ આ નિર્ણય એક બહુ સારો કર્યો છે કે જે વન નેશન વન કાર્ડનું જે કર્યું કે ગમે તે માણસ ગમે તે રેશન કાર્ડની દુકાને જઈ અને સામાન લઈ શકશે, એ બહુ સારામાં સારો નિર્ણય એમણે કર્યો છે. સંધ્યા જે છે લોકો જે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રધાનમંત્રીનું જે આ સંબોધન જે સમગ્ર જે રહ્યું છે, લોકો પણ સતત જે છે સંબોધન જે છે તેઓએ સાંભળ્યું છે અને લોકો પણ માની રહ્યા છે, આવકારી રહ્યા છે કે જે પ્રકારે 5 માસ દરમિયાન તેઓને જે અને લોકડાઉન દરમિયાન જે ગરીબોને જે અનાજ જે મળ્યું છે અને હજુ પણ આગામી 5 માસ દરમિયાન જે છે મફત રાશન જે છે તે પહોંચાડવામાં આવશે અને લોકો જે છે આ જાહેરાતને આવકારી રહ્યા છે. સંધ્યા જી બિલકુલ, તો જાહેરાતને આવકારી રહ્યા છે, પરંતુ આ સાથે જ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આજે જે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું, રાષ્ટ્રજોગ જે સંદેશ આપ્યો હતો, તેમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કર્યો છે તે પણ સાંભળી લો એક વખત. कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा. यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी. सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा. और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा. साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे. और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है.